परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार दी आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है, जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि असी इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ अपलोड करते हैं अते नाल ही होर गुरबाणी दी कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असी इस चैनल ते अपलोड करते हैं। सो आओ अज सतगुरु जी साडे ते की रहमत कर रहे ने, की बख्शिश कर रहे ने, सरवण करिए। अज दा मुखवाक श्रोमणी भगत कबीर साहिब जियां ने अपनी रसना तो उचारण किया होया है, जो कि राग सोरठ विच है। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच 694 अंग ते सुभाएमान है। जब जरिए तब होए भस्म तन, रह किरम दल खाई। भगत कबीर साहिब जी कह रहे ने, जब जरिए तब होए भस्म तन। जरिए तो भाव है साड़ी दा है, भस्म तो भाव है सुवाह, तन तो भाव है शरीर, किरम तो भाव है कीड़े। महाराज कहंदे मरण पिछों जे शरीर चिखा विच साड़िया जाए, जब जरिए तब होए भस्म तन, तां ये शरीर सुवाह हो जाता है। रह किरम दल खाई, जे कबर विच टिकिया रहे तां कीड़ियां दा दल इसनू खा लैंदा है। काची गागर नीर परत है, या तन की एह वडाई। काची गागर तो भाव है कच्ची घड़िया, कच्चा घड़ा। नीर परत है, नीर तो भाव है पानी। महाराज कहंदे जिवें कच्चे घड़े विच पानी भरिया होवे, घड़े नूं नक्को नक भरिया होवे, तिवें सवास मुक जाण ते शरीर विचों भी जिंद निकल जाती है। जिवें कच्चा घड़ा हुंदा है ते कड़ा पानी नाल भरिया होवे, तां जदों घड़ा गिल्ला हुंदा है उहदे विचों सारा पानी बाहर निकल जांदा है। इसे तरह महाराज कहंदे मना तेरा शरीर है, ये शरीर विच परमात्मा वाहिगुरु जी ने सवास भरे होए है। जदों ये शरीर विचों सवास निकल गए, तेरी शरीर भी कच्चे घड़े दे वांग बन जाएगा। ये शरीर दा इतना की मान कर जिन्ना कच्चे घड़े दा मान हुंदा। काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया। महाराज कहंदे ऐ मेरिया मना, तू केड़ी गल विच हंकार विच तुरिया फिरदा है, केड़ी गल दा हंकार करदा है।
तेरा शरीर तां इउं है जिवें एक कच्चा घड़ा है। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਮਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਅਜਗਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮਾਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਵ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੂਲਿਆ ਰਹਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ। ਮਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹੀਨੇ, ਉਰਦ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਭਾਵ ਉਲਟਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਉਲਟਾ ਟਿਕਿਆ ਸੈਂ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨਾ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਖਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਵੀ ਐਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਨ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ, ਮਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਸੈਂ। 100 ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ? ਉਹ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਿਉ ਮਦ ਮਾਖੀ ਤਿਉ ਸਰੋਠ ਰਸ,
ਜੋਰ ਜੋਰ ਧਨ ਕੀਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਮਦ ਮਾਖੀ ਤਿਉਂ ਸਰੋਠ ਰਸ। ਮਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋਰ ਜੋਰ ਧਨ ਕੀਆ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮੱਖੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਤੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਵਲ ਸੋਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲੇਹੋ ਲੇਹੋ ਕਰੀਆ, ਭੂਤ ਰਹਿਨ ਕਿਉਂ ਦੀਆ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲੇਹੋ ਲੇਹੋ ਕਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਅਜਗਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੰਗ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਚਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਭੂਤ ਰਹਿਨ ਕਿਉਂ ਦੀਆ, ਭੂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰਾਖੈ ਕੋਈ, ਤੂੰ RAM ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ, ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੋ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਲੇਹੋ ਲੇਹੋ ਕਰੀਆ, ਭੂਤ ਰਹਿਨ ਕਿਉਂ ਦੀਆ। ਦੇਹੁਰੀ ਲੋ ਬਰੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਭਈ, ਆਗੈ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲਾ। ਦੇਹੁਰੀ ਲੋ ਬਰੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਪਈ, ਦੇਹੁਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਹਲੀਜ, ਬਰੀ ਨਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਵਹੁਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਹਲੀਜ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਮਝੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਗੇ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਹੀ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਹੀ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 5, 10, 15 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ CCTV ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਹਰੀ ਲਿਓ ਬਰੀ ਨਾਰ ਸੰਗ ਭਈ, ਆਗੇ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲਾ, ਮਰ ਕਟ ਲੋ ਸਭ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਭਇਓ, ਆਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਣਾ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਐ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਈ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀਏ। ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਮਰਕਟ ਲੋ ਸਭ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਭਇਓ, ਮਸਾਣਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਰੇ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸ ਕੂਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਸੁਣ, ਪਰੇ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸ ਕੂਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੌਤ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ, ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ, ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆ। ਸੂਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੋਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਲਣੀ ਨਾਲ ਝੰਬੋੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਲਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਲਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਲਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੀਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲਣੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਉਹ ਨਲਣੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਲਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਤੇ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲਣੀ ਨਾਲ ਝੰਬੋੜਨਾ ਤੋਤੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਿੰਦ ਇਹ ਭਵ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।